नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज जो कहानी तुमको शुणा जाऊँगी तुम शुणिले बहुत सारा एमती मनर क्वेश्चन आसो कि एमती केमी हो पार। स्टोरी जिते मुझे शुणिली तुम विश्वास कर मोर देह पूरा शीतई जाइला कहीं जो कम को लेकिन स्टोरीटा आसी मत से सेम कम मु भी करे किंतु एमती हम बोली मु जानी नी। आउ ये स्टोरी शुणिला के जानी कहीं मते मो काम रे जीवा को राति समय डर लगुच। स्टोरी तमे आज शुणुच किंतु मु ए स्टोरी को 3 दिन हो गलानी शुणिबार। नाइट शिफ्ट मोर भी चली किंतु नाइट शिफ्ट मोर केमिति जाउची सेटा मु ही जानी। चलो कहानी टी आमे शुणिबा तापरे ही जानी परिबा एक्चुअली रे घटिची कोन। जो भी लोकेशन रे हेइची से लोकेशन रो मु ना कहि परिबिनी, जा सह घटिची मु ता ना कहि परिबिनी, क्षमा कर दबो। कमेंट रे मते कहिबोनी कि भाई फेक अछि। जदि रियल अच्छी ताले तुम सब लोकेशन रो डिटेल्स आउ जा ऊपर स्टोरी आधारित तार ना कही था तो भाई सब जिनस कही हुए किसी जिनस पर्सनाल भी थाए। एग्जांपल जार कहानी तांकर ना देदबा बबलू भाई। बबलू भाई जनाती बहुत दिन हो गलानी, बहुत मास हो गलानी मो घर बसती काम धंदा किसी करू नथली। गोटे दिन मो सांग आसे मत कहे कि मु जोटी काम करुछु कोन सेठी काम करिवु। बबलू भाई जनाती हाँ निश्चय करी। बहुत समय है, बहुत मास हो घर बसी काम धंदा किसी होनी, जदि तू लगे देबू ताहले बहुत बड़ साहाय्य हो। बबलू भाईर जी सांग थिले सी जनाती काम केमिति तमे देखिथिबो। आमर घर को पानी सप्लाई आसे, जो पानी टाइम टू टाइम 2 टाइम आसे, संध्या बेले सकाळ बेला। एबे से पानी केमिति आसुची तो बबलू भाईर जी सांग थिले से तांको बुझौतांती। तमे फोटो रे देखि परतुओ, वीडियो रे देखि परतुओ कि एमिति गोटे बड़ टांकी थाए। से बड़ टांकी रे पानी फुल करिया को 4 घंटा रु नहीं 5 घंटा समय लगे। बबलूर काम एतिकी दिला कि सकाळ 10टा रे से जीवो, 10:30 बेलू तार लोकेशन को पानी आसी जाई थाए। से मोटर द्वारा से टांकी ऊपर पानी चढ़ेबो। 4 घंटा पर्यंत जेतेबेले पानी फुल हो जिवो तापरे आउ गोटे पिला आसीबो, से टांकी रू पानी खाली करिकिना लोक मान को सप्लाई करिवो। एतिकी ही काम थिला। बाकी 4 घंटा समय से मोबाइल देखु थाए किबा किछि भी करू थाए। धीरे धीरे जितेबले बबलू भाई पुराणा हो जाती तापरे बबलू भाई जी सार थिले सी कहती एबे तुम काम शिखीगल तो एबे तुम 2 टाइम करिवो, गोटे डे टाइम आ गोटे नाइट टाइम। डे रो टाइमिंग थिला 10 रु नहीं कि संध्या 6टा पर्यंत, आ राति रो ड्यूटी थिला राति 9टा रु नहीं कि सकाळ 5:30 6टा पर्यंत। हप्ताटे शिफ्ट चेंज होतला। बबलू भाई जो जगार प्रथमे काम करथिले सेठी किछि प्रॉब्लम हो नतला, सेठी ठीक ठाक थिला। किछि मास पर तांकू साइट चेंज कर दियंती, गोटे अलग लोकेशन रे दियंती। से लोकेशन को प्रथमे जेतेबेले जांती से देखंती से लोकेशन रे बहुत सारा पिला भितरे एंट्री करूजंती। किए बद अभ्यास कार जेमती सिगरेट बीड़ी मद गंजी सब किछि भितरे बुली बुली पिउजंती। बबलू को कंफर्टेबल लागेनी। सेठिकार पिला भी भल नथिले किंतु काम तो करिया को पड़िवो। प्रथमे डे करंती, गोटे सप्ताह पूरा डे करंती, तापर आसे नाइट शिफ्ट रे प्रथम दिन बबलू भाई को जना नथिला। सेठीर पानी रो प्रेशर टिके बेसी आसे, सेठीर ओवरफ्लो सिस्टम टिके अलग अच्छी। से पानी फुल करथांती, अचानक से टांकी ओवरफ्लो हो जाए, बस्ती को पानी पशि जाए। से दिन किछि एमती किछि बेसी बड़ क्षति हुएनी किंतु सेठिकार जेते भी सीनियर थिले सेमाने जनांती कि सेठिकार लोक ठीक नांती। बारंबार जदि एमती ओवरफ्लो होउची, बस्ती रे पानी जदि चली जाउची ताहले बस्ती लोक उठिके आसी जांती, झगड़ा करंती। एसबू जानी सारा पर बबलू भाई कहती कि ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइम एमती हेनी। ता परदिन कथा बबलू भाई को खबर आसे कि आज जल्दी पानी आसो, माने गोटे टाइम रे पानी आसूला। से जो साइड रे काम करथिले तापर से मोटर लगेकिना टांकी को पानी चढ़ौथिले। ता आगुरु पानी जदि न आसीथिबो ताहले केमिति से मोटर रे चढ़ेबे, मोटर द्वारा माने टांकी को चढ़ेबे। से दिन जल्दी आसियार थिला, पानी आसीगला 7टारू, जोटा कि 9टारे पानी आसे से दिन 7टारे आसीगला। तो तांको जल्दी फोन करके डाकी देथिले। बबलू भाई जाइकिना से पानी बरियार चालू कर दियंती। 11:30 12टा सुधा पानी टांकी फुल हो जाए। सबू किछि बंद बांध करिकिना से एबे से पंप हाउस भितरे सोई पड़ी थांती। अचानक से राति 1-2टा हेतिवो, बेसी नहीं घंटे 1.5 घंटार समय हेतिवो। बबलू भाई को किछि गोटे साउंड सुना जाए, जेमिति गोटे टेप रु पानी खोला हो जाइछि आ पानी बाहरुछि। बबलू भाई जेतेबेले पंप हाउस भितरे सोईथिले सेतेबेले पंप हाउस रो जो सेटर थिला से सेटर को बंद कर देथिले। जेतेबेले साउंड को सुनती से सेटर को खोलिकिना बाहर को जाती। बाहर देखिया को चारिपटे पूरा अंधारी अंधार, खाली से पंप हाउस रो आखपाखरे जहाँ लाइट लगी सेतिकी ही थिला।
ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ପମ୍ପ ହାଉସ୍ର ପାଖରେ ସଠିକିନା ଗୋଟେ ସେଠି ନଳକୂପ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଟାଙ୍କିରୁ ହିଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ବବୁଲ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କି ଏଇଟା ଖୋଲିଲା କିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭିତରେ ତ କିଏ ଲୋକ ବି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବବୁଲ ଭାଇ ଭାବନ୍ତି ବୋଧେ ଏଠି ମଦୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ପିଆପି କରିକି କିଏ ମୁହଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିବ, ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେଟର ପକେଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଟର ଖୋଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ପୁଣି ଥରେ ସେଠିର ପାଣି ଟେପ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଏବେ ବବୁଲ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି କ'ଣ। ଚାରିପଟେ ପୁରା ସୁନସାନ, ରାତିର ଗୋଟେ ଏମିତି ଡାର୍କନେସ୍ ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। ସେଠି ଯିଏ ଏକା ରହୁଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ହେଲେ ବି ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦ କରିକିନା କିଛି ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ କରିକିନା ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେଦିନ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର 2ଟା ବେଳକୁ, ଦିପହର 2ଟା ବେଳକୁ। ଖାଇ ପିଇକିନା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିନା ଟିକେ ନାକୁ ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତା ପରଦିନ ବି ସେ ସେମ୍ 7ଟାରେ ପାଣି ଆସିବାର ଥିଲା, 7ଟାରେ ପାଣି ଆସେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ 7ଟାରେ ପାଣି ଭରିକିନା 12ଟା ଭିତରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ପାଣି ଟେପ୍ଟା ବାରମ୍ବାର କି ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ସେଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇଥିଲେ, 1-2ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେ ସେଟରରେ କିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରେ ପଥର ମାରିଲା। ଯେମିତି ସେ ପଥର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବବୁଲ ଭାଇ ପୁରା ଡରିଯାଆନ୍ତି, ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ସାଉଣ୍ଡ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? କାହିଁକିନା ନିଦ ବାଉଳାରେ ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଜୋରରେ ଶୁଣାଯାଏ ତ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ କରିପାରେନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ। ଯଦି ତୁମେ ହୋସ୍ରେ ଥିବ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ହଁ ଚାଲ ସେଟରରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଥର ମାରିଲା, ଚେକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଦ ବାଉଳାରେ ତୁମେ କ'ଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ କି ପଥରର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ନା ଆଉ କ'ଣର। ବବୁଲ ଭାଇ ଭାବନ୍ତି ବାହାରେ କାହାର କିଏ ଗୋଟେ ବୋମ୍ ଫୋମ୍ କିଛି ଫଟେଇଲା କି, ବାଣ ଫଟେଇଲା କି, ଏହା ଭାବିକିନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଶୋଇବାର 10-15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଆଉଥରେ କିଏ ଗୋଟେ ସେ ସେଟରରେ ପଥର ବାଡ଼ାଏ। ଏଥର ବବୁଲ ଭାଇ ଭିତରୁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିମ୍ମତ ବି ନଥିଲା କି ସେଟର ଟେକିକିନା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ କିଛି ଡେରି ସେଇଠି ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି। ଅଚାନକ ସେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସେଟରରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଥର ମାରେ। ତାଙ୍କର ହିଁ ଯିଏ ସିନିୟର, ସେଠିକାର ଯିଏ ବି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିସ୍ମତ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା, ନା ଫୋନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ 1-2 ଥର ମଝିରେ ଯାହା ବି ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ସେପଟୁ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେନି, ଉଠେଇଲେନି। ବବୁଲ ଭାଇ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ହିମ୍ମତ କରିକିନା ଯାଇକିନା ସେଟରଟାକୁ ଉଠାନ୍ତି। ସେଟରକୁ ଉଠାଇଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେମିତି ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ସେଠି ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଇଟା ଆସେ ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ଘର ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। ତା ମାନେ ସେ ଇଟାରେ କିଏ ସେଟରକୁ ବହୁତ ଜୋର ଜୋର ବାଡ଼େଇଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିଥିବେ, ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ଆଉ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଛେଳିର। ଗୋଟେ ଛେଳି ସେଇଠି ମେ ମେ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବବୁଲ ଭାଇର ନଜର ଯାଏ ସେ ଛେଳି ଉପରେ, ସେ ଛେଳି ବବୁଲ ଭାଇ ପଟକୁ ଦେଖିକିନା ସିଏ ମେ ମେ କହିକି ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ବବୁଲ ଭାଇ କୁହନ୍ତି କି ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଦିନ ବେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି ବେଳା ହେଉ ମୁଁ କାମ କଲି, ଆଜି ତକ ଯାଏ କେବେ ସେ ଲୋକେସନରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଖିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଛେଳି ଦେଖିଲି। ଦେଖ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଏମିତି ବି ଉଠୁଥିବ, ଛେଳି ଗୋଟେ ରହିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହପ୍ତାଟେ କାମ କରୁଛ, ସେଠି ଗୋଟେ ବି ତମେ ଛେଳି ଆଜି ତକ ଯାଏ ଦେଖିଲନି, ଆଉ ଅଚାନକ ସେ ଯଦି ଛେଳି ତମେ ଦେଖିଦେଲ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି ହେଉଥିଲା। ବବୁଲ ଭାଇ ସେ ଛେଳିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକିନା ସେ ସେଟର ପକେଇକି ପଶିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ 3ଟା ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେମିତି ସେଟର ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛି। ବବୁଲ ଭାଇ ଜଣାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସେଟରକୁ ପକାଏ, ସେ ସେଟରକୁ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ସେଟର ପୁରା ବନ୍ଦ ହୁଏନି, ତଳୁ ଟିକେ ନାକୁ ଗେପ୍ ରୁହେ। ଆଉ ସେ ଗେପ୍ରେ ଯଦି କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ତ ତା ଛାଇଟା ଟିକେ ପଡ଼େ, ତ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ବବୁଲ ଭାଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସେ ସେଟରକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ସେଠି କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବବୁଲ ଭାଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି କୁହନ୍ତି, କିଏ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ଜବାବ ଦିଅ, କିଏ ଅଛ ସେଠି। ସେଟର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗେପ୍ରେ କିଏ ଜଣେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଏ ତ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ବବୁଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଲୁହାର ରଡ୍ ଥିଲା, ସେ ଲୁହାର ରଡ୍ ଧରନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଟରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ସେଟରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ କାହାର ନଥିଲା, ସେ ଛେଳିର ଥିଲା। ସେ ଛେଳି ଏବେ ତକ ଯାଏ ସେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ର ଏରିଆ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଘେରା ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏବେ ସେଟର ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଛେଳି ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ବବୁଲ ଭାଇ ସେ ଛେଳିକୁ ଭଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାଡ଼େଇକିନା ଟିକେ ନାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭୁଲଟା
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ବବଲୁ ଭାଇର। ତମେ ଜାଣିବ ଆଗକୁ। ସେ ଛେଳି ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନଠୁ ବବଲୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବବଲୁ ଭାଇ କେବେ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ସେ ଲୋକେସନକୁ ଦେଖିଲେନି। ସେଦିନ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇକିନା ପାର ହେଇଯାଏ। ସକାଳ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସେ ସପ୍ଲାଇ ଦିଏ। ବବଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଫୋନ୍ କଲି ରାତିରେ ଉଠେଇଲନି। ଯେଉଁ ପିଲା ସପ୍ଲାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ବବଲୁ ଭାଇକୁ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଲା କି? ବବଲୁ ଭାଇ ଜଣାନ୍ତି, ନାଇଁ ରାତିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆ ଭିତରେ କିଏ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ତ ସେ ପିଲା କୁହେ କି ଭାଇ ମୁଁ ରାତିରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିକି ଶୋଇପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େନି। ବବଲୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ହେଇନି, ତମେ ମୋବାଇଲଟା ଏମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିକି ରଖନି, ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ କିଏ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବ। ଏହା କହିକିନା ସେ ସେଦିନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ବି ନାଇଟ୍ ଥାଏ, ପୁରା ସପ୍ତାହଟା ନାଇଟ୍ ଥାଏ। ତ ତା ପରଦିନ ତିସରା ଦିନ ଥାଏ, 3 ଦିନ ଏବେ ହେବାକୁ ଆସେ। 3 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବବଲୁ ଭାଇ ଏମିତି କାମ କରିକିନା ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ଆସିନଥିଲା, ସେଦିନ 9ଟାରେ ପାଣି ଆସିଥିଲା। ତ 9ଟାରୁ ନେଇକି 2ଟା 3ଟା ବାଜିଯାଏ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ। ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିକିନା ସେ ଏବେ ସେଟର ବନ୍ଦ କରିକିନା ଯେମିତି ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଭିତରେ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଏ, ଯେମିତି ବହୁତ ଜୋରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଲଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ବବଲୁ ଭାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକିନା ସେଟରଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତମ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲି କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ରସି ଝୁଲିଛି, ଆଉ ସେ ରସିର ତଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଝୁଲିଛି। ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁସାଇଡ୍ କରିଛି। ବବଲୁ ଭାଇ ଭିତରୁ ଏତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେନି। ଯେମିତି ସେ ଫୋନ୍କୁ କାଢ଼ିକିନା ସେ ଫୋନ୍କୁ ଲଗେଇକିନା କଲ୍ କରିକିନା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ସିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ସେ ଟାଙ୍କି ପଟକୁ ବବଲୁ ଭାଇର ନଜର ଯାଇଛି, ସେ ଟାଙ୍କିରେ ନା ରସି ଅଛି ନା ଝୁଲୁଥିବା ସେ ବଡି ଅଛି। ବବଲୁ ଭାଇ ଏଠି ଜମା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ। ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ। ତମେ ନିଜେ ଭାବିକି ଦେଖ, ସେମିତି ସିଚୁଏସନରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ତ ତମେ କ'ଣ କରନ୍ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ସେଠି ରହିନଥାନ୍ତେ, ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ ସେ ଲୋକେସନରୁ, କିନ୍ତୁ ବବଲୁ ଭାଇ ହିମ୍ମତ କରିକି ସେଇଠି ରହିଲେ, ଗଲେନି। ସେ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ସତରେ ସେଠି କିଏ ଜଣେ ଝୁଲୁଥିଲା ନା ମୋ ମନର ଗୋଟେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକିନା ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାଜେ। ଯେତେବେଳେ ବବଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ଜଣେ କିଏ ଝୁଲୁଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ବବଲୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଜଣକୁ, ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଏବେ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି ବବଲୁ ଭାଇ, ତ ସେପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, କ'ଣ ହେଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲ? ତ ବବଲୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଭୁଲରେ ଲାଗିଗଲା। ତ ଏହା କହିକିନା ଫୋନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଶୋଇବାକୁ। ଶୋଇବାରେ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ସେଟର ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ, ଯେମିତି ସେଟରକୁ କିଏ ଜଣେ ବାଡ଼ଉଛି କି ସେଟର ଖୋଲ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବବଲୁ ଭାଇର ଯେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗେପ୍ରୁ ଦେଖାଯାଏ କି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଯାହାର ନଖ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଗନ୍ଧିଆ, ଚପଲ ଫାଟିଯାଇଛି। ବବଲୁ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ଥିବ, ପକ୍କା କେଉଁ ଭିକାରୀ ଥିବ କିମ୍ବା ପାଗଳ ଥିବ। ଏହା ଭାବିକିନା ବବଲୁ ଭାଇ ଯେମିତି ସେ ସେଟରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଝୁଲୁଥିବା ସେ ମଣିଷ। ବବଲୁ ଭାଇ ଦେଖିକିନା ଏତେ ଭିତରୁ ଡରି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ସେଇଠି ପଛୁଆ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବବଲୁ ଭାଇ ପଛୁଆ ଘୁଞ୍ଚିକିନା ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ସେ ସଦମାରେ ସେଠି ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସକାଳ ହୁଏ, ସକାଳ 5:30 ବେଳକୁ ସେଇ ପିଲା ଆସେ ଯିଏ ସପ୍ଲାଇ ଦିଏ। ସିଏ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ସେଟର ଖୋଲା ଅଛି, ବବଲୁ ଭାଇ ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଜାଣିନି ନା କି ବବଲୁ ଭାଇ ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବେ ବୋଧେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଠେଇକି କୁହନ୍ତି କି ଆରେ ବବଲୁ, ତୋର ତ ସେଠି ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁ ପକେଇଛୁ, ତୁ ସେଠି ଶୋଉ, ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ? ତ ବବଲୁ ଭାଇ ତାକୁ ସବୁ କିଛି କୁହେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୋତେ ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଥିବା ମଣିଷ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେ ଫାଶୀ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଅଚାନକ ସେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ହେଇଛି, ମୋତେ କି ଜଣେ ସେଟର ବାଡ଼ିଆର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ଆଉ ସେଟରର ତଳେ ଯେଉଁ ଗେପ୍ ଅଛି, ସେ ଗେପ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ,
तो मत जनकर गोड़ देखा जाए जार बहुत नख बड़ बड़ होता चप्पल पूरा फाटी जाता देखा बहुत गंधिया देखा मु प्रथम भावे बोधे पागल किए गोटे पलि आसी मुझे भगे देवाई मु सेटर को जमी खोली भाई तुम विश्वास करनी सी आउ किए नाला से टांकी रे झुलुवा से मनीष थिला जी भी सप्लाई वाला थिला सी कहे नाई तू भूल रे किसी एमती देखी देथु सी एइटर बुलुवा पागल ही थी ठीक अच्छे तू गोटे काम कर तू गोटे दिन कहीकि छुट्टी नहीं जा रेस्ट कर तो बबलू कहते ना सेमती किसी प्रोब्लेम है मत भी लगुच से पागल ही किसी थी यह कहीकिना बबलू सी चली जाती घर को किंतु जी सप्लाई दबा को आसीला जी बबलू भाई सागर कथा होता सब किसी जना थिला किंतु सी सियोर नथिला सेतिपई सी बबलू भाई को जणै नथिला से दिन बबलू भाई चलीगले घरे जाइकी शोइले जेमिति शोइकिना उठी जंती 2टा 3टा समय होता है से समय उठती जेमिति उठी जंती बबलू भाई नोटिस करती तांको देह एबे टिके जर हो जाइछि गरम अछि बबलू भाई गोटे तांको घर आखपाखर गोटे मेडिसिन स्टोर थिला से सेठी चली जाती कहीकिना जर औषध नहीं कि से काम को आसी जाती घर वाला सब मना करती कि तुम जाओनी आज देह खराब अच्छी तो माँ बापा भी कहती वाइफ भी कहती से बाहा भी हो जाते किंतु बबलू भाई कहते एबे नुआ नुआ काम को जाइछि अचानक से एमती छुट्टी नहीं गले सार भी खराब भावे आमती भी जर ही औषध तो नहीं जाइए मुझे खाई तो रेस्ट करी कौन मु परिश्रम वाला काम करुच्ची जे किसी प्रोब्लेम नहीं ठीक है कहीकिना से बाहरी गले आ से दिन सबुठ बड़ दिन थिला जदि सी से दिन घर वाला कथा शुणी दी था ताहले से दिन एत बड़ विपद रे पड़ी न थांते बबलू भाई से दिन भी से साइड रे पहुंचती तांकर सबुदिन परी से टांकी रे पानी भरिया पई मोटर चालू कर दियंती पानी भरिया भितर से मोबाइल देखुतांती एबे पानी पूरा फुल हेई नथिला टांकी रो जेतिकी पानी दरकार सेतिकी हेई नथिला से मोबाइल रे बसी गेम खेलुथिले बबलू भाई कहते तांको क्रिकेट बहुत पसंद से तांको मोबाइल रे गोटे क्रिकेट गेम डाउनलोड करिकिना से समय गोटे चेयर रे बसिकिना खेलुथिले गोटे प्लास्टिक चेयर तादरे बसी खेलुथिले किछि समय हेइथिबो एमती खेलिबार बबलू भाई को एमती फील हुए जेमती तांको पछपटे किए जणे ठिया ହେଇଛି आ से बबलू भाई कौन करूचंती से सब किछि देखुची बबलू भाई को जेतले मु पचारे कि तुमको केमती लागिला कि तुम पछपटे किए जणे ठिया ହେଇଛି बबलू भाई कहती मते गरम गरम हावा बाजुला मोर कान पाखे जेमती किए जणे निश्वास नउची जेमती से पछकू बुलिकी देखिचंती तांको पछरे किए नथिला से इग्नोर करिकी पुणी थरे से गेम खेलियार लागि जांती से समय थाए 12टा समय 12टा बाजुला से समय रे एमिति ही गेम खेलुथिबे तांको पुणी थरे तांको पछपटे किंतु अपोजिट साइड रे प्रथमे तांकर राइट साइड कान पटू गरम गरम हावा बाजुला एबे तांकर लेफ्ट साइड कान पटू हावा बाजुची किंतु एथर बबलू भाई भावती बोधे कुआड़ू किछि हावा आसुथबो तो से पछकू बुलिकी देखंतिनी से एमती मोबाइल रे देखुतांती आ मोबाइल रे देखु देखु गोटे समय एमिति आसे मोबाइल रो स्क्रीन रु रिफ्लेक्ट हुए जेमिति लागे कि तांको पछपटे गोटे किए ठिया ହେଇଛି आ से मोबाइल रो स्क्रीन रो रिफ्लेक्ट को देखिकिना बबलू भितर एते डरी जाती कि सांगे सांग 5 सेकेंड भितर से पूरा झाड़ झाड़ हो जाती तांकर हिम्मत हो नथला पछकू बुलिकी देखिया को किंतु मोबाइल स्क्रीन रे क्लियर देखा जाउतला कि पछपटे किए जणे ठिया ହେଇଛି बहुत ध्यान रे देखिला पर बबलू को जणा पड़े कि से आउ किए नथिला सेही टांकी रे झुलुथिबा जो वयस्क लोक जे फांसी देकिना जीवन देइथिला सी एबे तांको पछपटे ठिया ହେଇଛି बबलू कहती से देखा ता आखि पूरा कला तार धड़ा ढोला देखा ही जाऊ नथिला बाल सब बड़ बड़ होइकी थिला जेमिति गोटे पागलर बाल थाए ड्रेस गुड़ा फाटी फुटा जाइछि बहुत कदर्ज देखा जाउथला बहुत खराब देखा जाउथला किछि समय एमिति मोबाइल को देखिबा भितरे बबलू भाई डिसीजन नियंती कि किए अछि पछरे बुलिकी देखिया को आ जेमिति बबलू भाई पछकू बुलिकी देखि जंती तांको पछरे एबे से सतरे जहाँ मोबाइल रे देखा जाउथला एबे से फेस टू फेस निज आखि रे देखुथिले सेठी सेही लोक ठिया आइथिला ताकू देखिकिना बबलू भाई भितरु एते हड़बड़े जाती एते डरी जाती कि से सांगे सांग सेठू से पंप हाउस भितरु तांको बाहरिबा पई 2-3 थर से पड़िकिना उठंती आ पड़ी उठिकिना से जेमिति से पंप हाउस भितरु बाहरिकिना पूरा मेन गेट बाहर को बाहरिया को चेष्टा करिथिबे मेन गेट पाखे देखंती से छेली ठिया ହେଇଛି जो छेली प्रथम दिन तांको देखा जाइथिला आ से छेली भी एबे नॉर्मल छेली भलिया देखा जाउ नथिला से छेली देखिया को एमिति देखा जाउथला जेमिति गोटे एमिति छेली जार पेटरे इन्फेक्शन हो जाइछि आ तार मुंडर मथारे इन्फेक्शन हो जाइछि सेठी पोको बुलुछि बहुत बड़ बड़ खाल हो जाइछि गाढ़ा हो जाइछि आ ब्लड टपकुछि टुप टुप हेकि ब्लड पड़ुछि आ से छेलीर आखि पूरा देखिबा को लाल
ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଏତେ ଖରାପ ଲାଗେ ବବଲୁ ଭାଇକୁ କି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏତେ ଡର ଲାଗେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବବଲୁ ଭାଇର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ମଣିଷ ଯିଏ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଫାସି ଦେଇକିନା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସିଧାରେ ସେ ଛେଳି ଠିଆ ହେଇଛି ଯାହାର ପେଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ପୋକ ବୁଲୁଛି, ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି। ବବଲୁ ଭାଇର ପଛପଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ସେ ଚାହିଁକି ବି ଯାଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବବଲୁ ଭାଇର ଏତେ କିସ୍ମତ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁ ହିଁ ଥିବ। ସେତିକି ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ମଟର ଚାଲୁଥିଲା ସିଏ ବନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ସେସବୁ ବନ୍ଦ। ଏବେ ପୁରା ସେ ଜାଗାରେ ସୁନସାନ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉନି ନା। ବବଲୁ ଭାଇକୁ କିଛି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ବବଲୁ ଭାଇ ଭିତରୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଏବେ କାନ୍ଦିଆରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଥିଲେ କି କିଏ ତମେ, କାହିଁକି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ, ମୁଁ ତମର କ'ଣ କଲି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ଏତିକି କଥା କହିଥିବେ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, ଏ ଜାଗା ମୋର, ଏଠି ଖାଲି ମୋର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ପମ୍ପ ହାଉସ୍କୁ ମୁଁ ଅପରେଟ୍ କରେ, ଏଠି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ରହିପାରିବନି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ଯାହା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଲା ଏଠି ଯିଏ ଯେତେ ବି ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟା ଘଟିବ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏତିକି ଯେମିତି ସିଏ ଯିଏ ବି ସେଠି ଥିଲା ସେ କହିଛି, ସେତିକି ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଟର ଚାଲୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ବବଲୁ ଭାଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଚାରିପଟେ, ସେ ଦେଖନ୍ତି ନା ସେଠି ଛେଳି ଥିଲା ନା ସେ ମଣିଷ, କିଏ ବି ନଥିଲେ ସେଠି। ବବଲୁ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମଟର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଚାବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧରିକିନା ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମୟ ହେଉଥାଏ 3ଟା ସମୟ, 12ଟାରୁ ନେଇକି 3ଟା ଭିତରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବବଲୁ ଭାଇ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଘରେ ଯାଇକି ଚୁପସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସକାଳକୁ ବବଲୁ ଭାଇର ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସିଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ 15-20 ଥର କଲ୍ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ହିଁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କିମ୍ବା ସେଇ ସପ୍ଲାଏ ଦେଲାବାଲା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବବଲୁ ଭାଇ ହୋସ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ସେ ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ 17ଟା ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କର 5ଟା ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସପ୍ଲାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ସେଦିନ ବବଲୁ ଭାଇ ଜମା ଯାଆନ୍ତିନି କି କିଛି ଫୋନ୍ କରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଭିତରୁ ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହିମ୍ମତ ହେଉନଥିଲା ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଖାସ୍ କରିକି ରାତି ସମୟରେ ତ ସେ ଭୁଲରେ ବି ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ବବଲୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି, ଦିନ ସମୟରେ ବି ଯଦି ଘର ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଯାଏ ତ ସେ ସମୟରେ ବି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସେଇ ମଣିଷ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭିତରୁ ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଚାରିପଟେ ସିଏ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆମ ପୁଅ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଝଡ଼ାଫୁକା କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଟିକେ ନାକୁ ନର୍ମାଲ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତାବିଜ ପିନ୍ଧାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବେ ସିଏ ହିମ୍ମତ କରିକିନା ସେ ଅଫିସକୁ ତାଙ୍କର ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କ ସାର୍ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ କୁହନ୍ତି କି ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲ, ନା ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛ ନା କିଛି ଜଣାଉଛ, ଏମିତି ଅଚାନକ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଛୁଟି ନେଇଗଲ? ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତମେ ଛୁଟି ନେଇଛ ସେଦିନ ରାତିରେ ତମେ ଅଧା ପାଣି ଫୁଲ୍ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛ। ତ ବବଲୁ ଭାଇ ସବୁ କିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସାର୍ ଥିଲା ସେ ସେସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କଲେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଏସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ମାନନ୍ତିନି। ସେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମଜା ଥଟ୍ଟା କରିକିନା ବବଲୁ ଭାଇକୁ କୁହନ୍ତି କି ତମେ ଯଦି କିଛି ଛୁଟି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥାନ୍ତ, ଏମିତି ବାହାନା କାହିଁ କରୁଛ। ବବଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ସାର୍ ମୁଁ ବାହାନା କରୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସତରେ ଏମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନା ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ଯଦି ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ସକାଳକୁ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ କାହିଁ ଗଲି? ତ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଯଦି ତମେ 3ଟା ବେଳକୁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ତାହେଲେ ତ ତମେ ମଟର ସବୁ ଚାଲୁ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ, ତ ମଟର କେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା? ବବଲୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ମଟର ମୁଁ ଚାଲୁ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତି ପୁରା ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବହୁତ ହିମ୍ମତ କରିକିନା ଯାଇକି ମଟର ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବି ସାର୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହସନ୍ତି, ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ବବଲୁ ଭାଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ସାର୍ ମୁଁ କାମ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହୁନି, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ଲୋକେସନରେ ଆଉ କାମ କରିବିନି, ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବିନି। ମୋତେ ଦିନ ବେଳା କେଉଁଠି ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାଙ୍କ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଦିନ ବେଳା ଡ୍ୟୁଟି ଦେବି, ତୋତେ ରାତିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହ, ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବାହାନା କରୁଛୁ। ବବଲୁ ବେଶୀ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଲୋକେସନରେ କାମ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଗୋଟେ ଥର ସେ ସପ୍ଲାଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଆଉ ସେ ସପ୍ଲାଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେ ସପ୍ଲାଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସତ ଜଣାପଡ଼େ ଯେଉଁଟା ତମେ ବି ଶୁଣିବା କଥା। ସେ ପିଲା ଜଣାଏ କି ତମେ ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଖାପାଖି 55 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଦିନ ବେଳା କାମ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଛେଳି ବି ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଛେଳିଟିକୁ ନେଇକି ଆସେ, ଏଇ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଆଉ ସେ ତା କାମ କରେ। ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତା ଛେଳି ବୁଲୁଥାଏ, ଘାସ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାଙ୍କ ବସ୍ତିରେ ସିଏ ଗୋଟେ ହିଁ ଜଣେ ଛେଳି କିଣିକି ରଖିଥିଲା, ବାକି ଆଉ କାହାର ବି ଛେଳି ହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ଖବର ଆସେ କି ଏ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ର ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଫାଶୀ ଦେଇକି ତା ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ଆମକୁ ମିଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ଆମ କମ୍ପାନୀର ହିଁ ପିଲା। ସୁସାଇଡ୍ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ପୁଲିସ ବି ଆସେ, ବହୁତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼େନି। ସିଧା ସୁସାଇଡ୍ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କାହାକୁ ବି ଆଜି ତକ ଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଛେଳି ଥିଲା, ସେ ଛେଳି ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସେଠିକାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ରାତିରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୋଧେ କିଏ ସେ ଛେଳିକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଲିକ କିମ୍ବା ସେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବୋଧେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାର ବେକ ଚିପିକିନା ମାରିଲେ ଆଉ ତାପରେ ନେଇକି ଟାଙ୍କିରେ ରସି ଦ୍ୱାରା ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଛେଳିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ସେଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ତ ଏହା ବି କହିବା ଥିଲା କି ମଝିରେ ସେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ର ଆଖପାଖରେ ରାତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛେଳିର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକ ରାତି ସମୟରେ ହିଁ ଯାଇକିନା ଖୋଜନ୍ତି ସେ ଛେଳିକୁ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଛେଳିକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ସେ ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ପଳଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆଜି ତକ ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତା ପରଠୁ ବବୁଲ ଭାଇ ଜଣାନ୍ତି ସିଏ ତ ସେ ଟାଙ୍କିରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ବି ପିଲା ଗଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଡିସିଜନ୍ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ସିନିୟର ସାର୍ ମାନେ କି ରାତି ସମୟରେ ମଟର ଚାଲିବନି କି ରାତି ସମୟରେ ପାଣି ଭରା ହେବନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆଉ ସକାଳ 6ଟାରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ଲୋକେସନରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି, ସିଏ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ। ସକାଳୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରାହେଉଥିଲା ଟାଙ୍କିରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ରାତି ସମୟ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେଠିକାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ରାତିରେ ଆଜି ବି ସେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛେଳିର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତକ ଯାଏ ସେ ଛେଳିକୁ ପାଇଲେନି ସେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ କିଛି ବି ଲାଗିପାରେ ଷ୍ଟୋରି, କିଏ କହିବ ଏସବୁ ମନର ଗୋଟେ ଭାବନା, କିଏ କହିବ ଏସବୁ ଫେକ୍, ଏମିତି ହେଇପାରେନି, ଏମିତି ହେଇ ବି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ସେମ୍ କାମ ମୁଁ ବି କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନରେ କାମ କରୁଛି ସେ ଲୋକେସନରେ ସବୁବେଳେ ଏକଲା ମୁଁ ରୁହେ। ରାତି ସମୟରେ ଏକା ହିଁ ରୁହେ, ଦିନ ସମୟରେ ଗୋଟେ 2ଟା ପିଲା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ମୁଁ ଏକା ରୁହେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଭିତରୁ, କାହିଁକିନା ଚାରିପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସୁନସାନ, ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡରୀ, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି। ତା ଭିତରେ 2-3ଟା ଟାଙ୍କି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି 2-3ଟା ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ଅଛି, ମଟର ବି ଅଛି। ଆମର କାମ ବି ସେୟା, ପାଣି ଚଢ଼େଇବାଟା। ମୁଁ ଆଗରୁ ତମକୁ କେବେ ଜଣେଇ ନଥିଲି କି ମୁଁ କାମ କ'ଣ କରେ, ତ ଆଜି ଜାଣିଯାଇଥିବ। ତ ମୋତେ ବି ଏମିତି ଡର ଲାଗେ। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରଠୁ କେଜାଣି କାହିଁ ରାତିରେ ମୋତେ ବି ଭଲସେ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି, ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଠି ରାତିରେ ଶୁଏ ଏକା, ମୋବାଇଲରେ ମୋର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସବୁବେଳେ ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଛି କି 2 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଜିବ। ମୁଁ ମୋର ଡରକୁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ମଜବୁର କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତମେ ବି କିଛି ଏମିତି କରିପାରିବ। ଯଦି ତମକୁ କେଉଁ ଲୋକେସନରେ ଡର ଲାଗୁଛି ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇକି ଇୟରଫୋନରେ ଶୁଣ, ଦେଖିବ ତମର ଡର ଜମା ଆସିବନି, ଆଉ ଲାଗିବନି ତମକୁ। ମୋତେ ଆଶା ଅଛି ତମକୁ ଏ କାହାଣୀଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା ଏ ଘଟଣା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ରିଏଲ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି ସେ ଭାଇ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି କାହାଣୀ ଦରକାର, କେଉଁ କାହାଣୀ ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।